Dear students, Assalamu alaikum. Today is our last class on acid-base disorder. In our last class, we discussed on metabolic alkalosis and started respiratory acidosis. All of you know what is respiratory acidosis. Clinical condition characterized by decreased blood pH due to increased partial pressure of carbon dioxide, where serum bicarbonate level is normal. That means here the main problem is partial pressure of carbon dioxide. And in which condition partial pressure of carbon dioxide may increase? Of course, the problem must be in the respiratory system. Causes of respiratory acidosis. Number one is airway obstruction. The most common cause is severe asthma. Severe asthma, bronchitis and pneumonia. These three are the most common cause of airway obstruction as well as respiratory acidosis. In chronic respiratory acidosis, the cause is COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Mainly smoking causes COPD. This is the most common cause of COPD, smoking. Two types of COPD, chronic bronchitis and emphysema. Then respiratory center depression. Anything that may cause respiratory center depression will causes respiratory acidosis. What are those? Number one, most common is sedative. ঘুমের ওষুধ, sedative overdose will causes depress the respiratory center. Number two, most common cause is cerebral infarction, stroke, brain stroke. If a stroke occurs in the respiratory center or near the respiratory center, then it will also causes respiratory center depression. Chronic cause is chronic sedative overdose for a long time. দীর্ঘদিন ধরে যদি কেউ sedative overdose করে থাকে. Number three, neuromuscular defect. Diaphragm is the main muscle of respiratory mechanism. If due to any cause diaphragm not works, what will happen? A large portion of lung will not capable of working, and their oxygen carbon dioxide exchange will not occur and will cause respiratory acidosis. The most common cause is Guillain-Barré syndrome, organophosphorus compound poisoning, যেটাকে আমরা ধানের বিষ হিসেবে জানি, botulism and tetanus. Poliomyositis, multiple sclerosis. These are the chronic cause of neuromuscular defect. Last, restrictive disease. Restrictive defects are pneumothorax, hemothorax. This is pneumothorax. Look, it is the outer layer of pleura. This is the inner layer of pleura. In between these two layers, a huge amount of air has been trapped. And for this, these lungs cannot be expand. Here the full expansion of lungs occurs, but here no expansion. So no gaseous exchange will occur in this lung. This is the hemothorax, same. In between two layer of pleura, blood or pus accumulates. So lung expansion is partial. পুরোটা এক্সপান্ড করতে পারতেছে না. কাইফোস্কলিওসিস, এই যে মেরুদণ্ড এরকম, ভার্টিব্রাল কলাম এরকম হওয়ার কথা, কিন্তু যদি এটা এরকম হয় এবং দেখো, ফলে কি হবে? intercostal muscle and ribs will not expand properly and it will cause restrictive defects. Last, circulatory defect.
All of you know from heart, blood pumps to the lungs and where gaseous exchange occurs. If congestive cardiac failure occurs properly, lung will not get blood. Iatrogenic, নিজের থেকে কেউ যদি হঠাৎ করে শ্বাস আটকে রাখে, আমরা ভাবতে পারি এরকম কি কেউ করে? হ্যাঁ, অনেকেই করবে। যেমন মনে করো যোগার মধ্যে কিছু আসনের মধ্যে দেখা যায় 2 মিনিট 3 মিনিট। আবার যারা স্কুবা ডাইভ শিখে ওরাও অভ্যাস করে যে আমরা কি 2 মিনিট 3 মিনিট 5 মিনিট শ্বাস ধরে রাখতে পারবো কিনা। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমরা হিমালয়ান রিজিয়নের মধ্যে অনেক সন্ন্যাসী দেখে থাকি। এই সন্ন্যাসীরা কথিত আছে ওরা 1 ঘন্টা 2 ঘন্টাও নাকি শ্বাস ধরে রাখতে পারে, এটা কথিত, সঠিক জানা যায় না। ফলে এসব ক্ষেত্রে আয়াট্রোজেনিক যদি মেকানিক্যাল হাইপোভেন্টিলেশন কেউ করে, ইট উইল কজেস রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস। কম্পেনসেশন অফ রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস আমি প্রিভিয়াস ক্লাসে বলেছিলাম, আবারও বলে দিচ্ছি। রেসপিরেটরি এনিথিং, ইট মে বি অ্যাসিডোসিস অর অ্যালকালোসিস, কম্পেনসেশন অলওয়েজ উইল বি ডান বাই রেনাল সিস্টেম। রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস হোক বা অ্যালকালোসিস হোক, কম্পেনসেশন উইল ডান বাই রেনাল সিস্টেম। এবং কোনটা? ওই 3টা জিনিস: হাইড্রোজেন আয়ন সিক্রেশন, বাইকার্বনেট রিজেনারেশন, বাইকার্বনেট রিঅ্যাবজর্পশন। যদি অ্যাসিডোসিস হয়, ইনক্রিজ হাইড্রোজেন আয়ন সিক্রেশন, ইনক্রিজ বাইকার্বনেট রিজেনারেশন, ইনক্রিজ বাইকার্বনেট রিঅ্যাবজর্পশন। আর যদি রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস হয়, সেক্ষেত্রে 3টাই ডিক্রিজ হবে। ক্লিয়ার? তাহলে কম্পেনসেশনের পরে দেখো কি হবে। বিফোর কম্পেনসেশন পিএইচ ওয়াজ ডিক্রিজ, পার্শিয়াল প্রেশার কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াজ ইনক্রিজড অ্যান্ড বাইকার্বনেট ওয়াজ নর্মাল। দিস ওয়াজ আনকম্পেনসেটেড রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস। আফটার কম্পেনসেশন, আমরা বারবার বলছি কম্পেনসেশন শব্দের অর্থই হলো পিএইচকে নর্মাল করতে হবে, বাকি 2টা প্যারামিটার অ্যাবনর্মাল থাকবে, এটাই হলো কম্পেনসেশন। তাহলে বাইকার্বনেট উইল ইনক্রিজ, পার্শিয়াল প্রেশার কার্বন ডাইঅক্সাইড ইনক্রিজ, দুটো মিলে পিএইচ নর্মাল। বাইকার্বনেট কীভাবে ইনক্রিজ হয়েছে? ইনক্রিজ বাইকার্বনেট রিজেনারেশন, ইনক্রিজ বাইকার্বনেট রিঅ্যাবজর্পশন বাই কিডনি। কারেকশন করার জন্য অবশ্যই ট্রিটমেন্ট অফ দ্য প্রাইমারি ডিজিজ। যেমন মনে করে অ্যাজমার পেশেন্ট, তাদেরকে যদি আমরা ইনহেলার দিই বা নেবুলাইজেশন করি, তখন ব্রঙ্কোডাইলেশন হবে। কারো যদি গুলেনবেরি সিনড্রোম হয়, তাকে আমরা মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনের মধ্যে দিব। কারো যদি সিডেটিভ ওভারডোজের কারণে হয়, তাহলে আমরা সেই কন্ডিশন থেকে তাদেরকে কি করব? আগে সিডেটিভ ওভারডোজের ট্রিটমেন্ট করব। যদি কারো হাড় ভেঙে গিয়ে, রিবস ভেঙে গিয়ে যদি রেস্ট্রিকটিভ কজ হয়, সেটাকে কারেক্ট করব। দেন ইমপ্রুভ দ্য প্রপার ভেন্টিলেশন যদি আমরা করতে পারি, নিজে থেকে কন্ডিশন উইল বি কারেক্ট। তাহলে আমি আবারও বলতেছি, রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস, কম্পেনসেশন ডান বাই রেনাল সিস্টেম, কারেকশন ডান বাই রেসপিরেটরি সিস্টেম আফটার কারেকশন অফ দ্য কজ। যে কারণে হয়েছে সেই রোগটাকে যদি ট্রিটমেন্ট করা যায়, এরপরে ধীরে ধীরে কারেক্ট হয়ে যাবে। এখানে দেখো একটা প্রবলেম আছে, আনকনসিয়াস 68 ইয়ার্স ওল্ড ম্যান, ডিপ সায়ানোসিস অ্যান্ড কোল্ড স্কিন, হিস্ট্রি অফ সিওপিডি ফর লাস্ট 10 ইয়ার্স। সিওপিডি, ডিপ সায়ানোসিস কেন? অক্সিজেনের এক্সচেঞ্জ যদি হইতে না পারে, বেশি পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড রক্তে জমে গেলে তখন কি হবে? ঠোঁট, নাকের অগ্রভাগ, এরপরে হলো আঙুলের অগ্রভাগ, হ্যাঁ, কালচে নীল হয়ে যাবে কার্বন ডাইঅক্সাইডের জন্য। এটাকে সায়ানোসিস বলে, ডিপ সায়ানোসিস। এবং হাইড্রোজেন আয়ন আমরা কত পাইছি? 58, অনেক বেশি। তার মানে পিএইচ এখানে কম হবে, অ্যাসিডোসিস। পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড অনেক বেশি, তার মানে রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস, রেসপিরেটরি বাইকার্বনেট নর্মাল।
17 ইয়ার্স ইয়াং লেডি অ্যাকিউট অ্যাটাক অফ সিভিয়ার অ্যাস্থমা। ঠিক একই অবস্থা, পার্শিয়াল প্রেশার কার্বন ডাইঅক্সাইড অনেক বেশি, তাহলে কি রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস। রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস আমাদের লাস্ট টপিক। Clinical condition characterized by increased blood pH due to decreased partial pressure of carbon dioxide where bicarbonate level is normal. ঠিক এই চিহ্নটা দেখে আমরা কি কারণটা বলতে পারবো কি কারণে রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস হয়? ইয়েস, রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিসের মূল কারণ হলো পার্শিয়াল প্রেশার কার্বন ডাইঅক্সাইড কমে যাওয়া। কখন পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড কমে যেতে পারে একটা পেশেন্টের? অবশ্যই সে যখন হাইপার ভেন্টিলেট করবে, যে কোনো কারণেই হোক। একটা মানুষ যদি হাইপার ভেন্টিলেশন করে, বেশি বেশি শ্বাস ফেলে, তখন কি হবে? কার্বন ডাইঅক্সাইড শরীর থেকে দ্রুত বের হয়ে যাবে, পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড কমে যাবে এবং সে কি ডেভেলপ করবে? রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস ডেভেলপ করবে। তাহলে আমরা কারণগুলো দেখি। নাম্বার 1, সিভিয়ার অ্যানিমিয়া। কিভাবে? সিভিয়ার অ্যানিমিয়া মানে কি? রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কম। তাহলে আমরা ধরে নিই একজন মানুষের যদি রক্তে 15 গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে নর্মালি, এবং সে প্রতি মুহূর্তে যদি 1500 অক্সিজেন মলিকিউলকে লাংস থেকে ক্যারি করে নিয়ে যেতে পারে। খেয়াল করো, 15 গ্রাম হিমোগ্লোবিন 1500 অক্সিজেন মলিকিউলকে পার সেকেন্ডে নিয়ে যাচ্ছে। ভেরি গুড। এখন তার যদি সিভিয়ার অ্যাস্থমা হয়, তার মানে এই 15 গ্রামটা চলে আসবে 6 গ্রাম 7 গ্রামে। আচ্ছা, আমরা 7 ধরলাম। তাহলে সে প্রতি সেকেন্ডে কতটুকু অক্সিজেনকে নিয়ে যেতে পারতেছে? মাত্র 700 অক্সিজেনকে। 1500 জায়গায় 700। তার মানে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে লাংসে আগে 1500 অক্সিজেন অ্যাবজর্ব হতো, 1500 কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয়ে যেত লাংস দিয়ে, এখন হচ্ছে মাত্র 700। ঠিক আছে? তাহলে এই অতিরিক্ত যে অক্সিজেনটা লাগবে, সেটার জন্য তাকে কি করতে হয়? শ্বাস প্রশ্বাসটা আগে যদি সে মিনিটে 24 বার করত, এখন তাকে 48 বা 50 বার শ্বাস নিতে হবে। তা না হলে কি এই অক্সিজেনটা সে পাবে না। এখন যত বেশি সে শ্বাস ফেলবে, তত বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয়ে যাবে। এটাই হলো সিভিয়ার অ্যাজমায় রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস কীভাবে হয়। এবার আসো হাই অ্যালটিটিউড। সিভিয়ার অ্যাজমার মতো না হলে হাই অ্যালটিটিউডও একই ঘটনা। মাটি থেকে যত উপরে যাওয়া যায় কিংবা মাটির ভেতরে যত বেশি যাওয়া যায়, ততই অক্সিজেনের ঘনত্ব কমতে থাকে। তাহলে আগে তোমাদের রক্ত নর্মালি মনে করো যতটুকু অক্সিজেন ক্যারি করতো, এখন যদি তোমাদেরকে হিমালয়ের উপরে উঠিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে অবশ্যই অর্ধেক অক্সিজেন ক্যারি করবে। তাহলে এই পুরো অক্সিজেন পাওয়ার জন্য তোমাদের তখন কি হবে? বর্তমানে যে শ্বাস প্রশ্বাস নিতেছো, এর দ্বিগুণ শ্বাস প্রশ্বাস তুমি নিবা। আর যদি সেটা করে থাকো, তাহলে কি হবে? বেশি বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয়ে যাবে। সেটাই হলো হাই অ্যালটিটিউড। তার মানে দুই জায়গাতে কি হচ্ছে? হাইপক্সিয়া। তাহলে তোমরা মেইন কজ 1 নম্বর বলবা হাইপক্সিয়া ডিউ টু সিভিয়ার অ্যানিমিয়া, হাই অ্যালটিটিউড এক্সেট্রা। অ্যাংজাইটি হিস্টেরিয়া সাধারণত টিন এইজের মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, আরও বড় মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেকে দেখা যায়। হঠাৎ করে ওরা অতিরিক্ত অ্যাংজাইটি বা প্রচণ্ড অভিমান করে বাবা মা বা অন্য কারো উপর দেখা যায় যে ক্রমান্বয়ে কাঁদতেছে, কাঁদার সাথে সাথে তার হিঁচকি দিয়ে দিয়ে কি হচ্ছে? শ্বাস বেশি বেশি ফেলতেছে। ঠিক আছে? সেই ক্ষেত্রেও কী হবে? আস্তে আস্তে রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস ডেভেলপ করবে। হাই ফিভার, তোমরা জানো ফিজিওলজিতে পড়েছ, প্রতি 1 ডিগ্রি টেম্পারেচার, বডি টেম্পারেচার ইনক্রিজের সাথে সাথে কী হবে? রেসপিরেটরি রেট বাড়তে থাকে। আমার যদ্দূর মনে আছে 10 করে বাড়বে। তার মানে কারো যদি নর্মাল বডি টেম্পারেচার 3 ডিগ্রি বেড়ে যায়, তার রেসপিরেটরি রেট পার মিনিটে 30 বেড়ে যাবে। আগে 24 থাকলে এখন 54, 54 হয়ে যাবে। সেম মেকানিজম। সিএনএস ইনফেকশন, মেনিনজাইটিস এনকেফালাইটিস, দে অলসো কজ। এছাড়া স্যালিসাইলেট,
অ্যামাইনোফাইলিন, প্রোজেস্টেরন, এই ড্রাগগুলো করে থাকে। প্রথম তিনটা তোমরা খুব ভালো করে মনে রাখবা। নিউমোনিয়া খুব মজার জিনিস, এটা নিয়ে আমরা একটা কোশ্চেন করি কিন্তু, হাউ নিউমোনিয়া ক্যান কজ বোথ রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস অ্যান্ড অ্যালকালোসিস। আমরা আগের টপিকে পড়ছি নিউমোনিয়া কি করবে, অ্যাসিডোসিস করবে। তাহলে এটার গল্পটা বলে দেই। নিউমোনিয়া হলো এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ, যেটা সংক্রমণ হলে প্রাথমিকভাবে হাই টেম্পারেচারের জ্বর হয়, পরবর্তীতে লাংসের ইনফেকশনের কারণে ওইখানে এক ধরনের তরল ফ্লুইড জমে যায় অ্যালভিওলির মধ্যে। তাহলে কি হয়, নিউমোনিয়াতে প্রাইমারি যখন হাই টেম্পারেচার হয়, এবং আমরা এখানে বলছি হাই ফিভার কজেস রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস। তাহলে এই হাই ফিভার থেকে নিউমোনিয়া প্রাইমারি কি ডেভেলপ করবে, রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস। পরবর্তীতে যখন লাং ইনভলভমেন্ট হয়ে অ্যালভিওলিতে এক ধরনের ফ্লুইড জমে যাবে, তখন কি হবে, গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জটা নষ্ট হয়ে যাবে, কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হতে পারবে না, অক্সিজেন কি ব্লাডে যেতে পারবে না, ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্লাডে জমে গিয়ে কি তৈরি করবে, রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস। এভাবেই নিউমোনিয়াতে প্রথমে রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস, পরবর্তীতে রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস ডেভেলপ করে। পালমোনারি এম্বোলিজম, লাংসের মধ্যে যদি কোনো অ্যাম্বুলাস আটকে যায়। কম্পেনসেশন অফ রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস, সেই একই ব্যাপার, বডি ফ্লুইড বাফার সিস্টেম চেষ্টা করবে, আর মেইন হলো রেনাল কম্পেনসেশন। রেনাল কম্পেনসেশন কিভাবে হয়, ওই যে ডিক্রিজ হাইড্রোজেন আয়ন সিক্রেশন, ডিক্রিজ বাইকার্বনেট রিজেনারেশন, ডিক্রিজ বাইকার্বনেট রিঅ্যাবজর্পশন, রেনাল মেকানিজমের যে থিওরি। এবং আলটিমেটলি কী হবে, বাইকার্বনেটটাও পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে কমে যাবে। এই কম্পেনসেটেড এই পিএইচের এই চিহ্নটা আসবে না, সরি, ইনক্রিজ পিএইচ হবে না, নর্মাল পিএইচ হবে, পিএইচ উইল বি নর্মাল এখানে, ডিউ টু ডিক্রিজ বাইকার্বনেট অ্যান্ড ডিক্রিজ পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড। 20 বছরের মহিলা প্যানিক অ্যাটাক নিয়ে কি করছে, হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। পেরিওরাল প্যারেস্থেশিয়া ফাউন্ড এক্সামিনেশন, হাইপার ভেন্টিলেটিং। যখন আমরা এক্সাম করছি তাকে কি পাইছি, হাইপার ভেন্টিলেটিং। তাহলে পিএইচ কি বেশি, পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড কমে গেছে, পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন ঠিক আছে, বাইকার্বনেট কমে গেছে। তাহলে এটা কি হবে, রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস অবশ্যই, তবে কম্পেনসেটিং, এই যে দেখো বাইকার্বনেট কমে আসছে, তাহলে কম্পেনসেটিং রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস। মিক্সড অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার, প্রয়োজন নেই তোমাদের জন্য, এটা 5th ইয়ারের পড়া। তবে কথা হলো মিক্সড কাকে বলে, যখন একের অধিক অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার একটা মানুষের ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে। যেমন মনে করো রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসের সাথে যদি মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসও পাওয়া যায়, কিংবা মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসের সাথে যদি রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস পাওয়া যায়, কিংবা মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসের সাথে মেটাবলিক অ্যালকালোসিস পাওয়া যায়, সেগুলোকে আমরা মিক্স বলি। তবে তোমরা কখনোই রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস এবং রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস একসাথে পাবা না। রেসপিরেটরি দুইটা ডিসঅর্ডার একসাথে পাওয়া যায় না, মেটাবলিকের দুইটা ডিসঅর্ডার পাওয়া যায়। যেমন মনে করো ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস ডায়াবেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে হলো, হ্যাঁ, তাদের প্রাইমারি কজ ছিল ভমিটিং, ভমিটিং থেকে মেটাবলিক অ্যালকালোসিস হচ্ছে, আবার ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস ডেভেলপ করে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসও হয়েছে, এটা হতে পারে। সো এখানে অনেকগুলো দেওয়া হলো, এরকম হতে পারে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস এবং রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস কখনোই একসাথে হয় না। এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে,
এই যে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসের সাথে রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস পাওয়া গেছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি আমার নেক্সট ক্লাসে তোমাদের জন্য একটা ছোট্ট এক্সামের ব্যবস্থা করব, তোমরা গ্রুপেই উত্তরগুলো দিবা। তোমাদেরকে বিভিন্ন কোশ্চেন দেওয়া হবে, ওই কোশ্চেন অনুযায়ী তোমরা জাস্ট আনসার করবা। অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডারে এই যে বিভিন্ন প্রবলেম দেব, একটা পেশেন্ট কিভাবে প্রেজেন্ট করছে এবং এটা কি হবে। ঠিক আছে, তাহলে গুড বাই, ভালো থেকো সবাই, আমার জন্য দোয়া করো। আসসালামু আলাইকুম।